Nada más que lamentablemente un dictador se lo remató antes. 올라게달 꼬미꼬입니다. 네, 오늘도 로스트 데이입니다. 로스트 뭐 알죠? 이렇게 남 까면서 웃기는 겁니다. 아, 요거는 맨날 할 때마다 떨립니다. 이게 사실은 제 루틴을 준비해서 뭐 사람들 앞에서 하는 거는 어쨌든 제가 준비됐으니까 나에 대한 자신감이 있으니까 이게 좀 덜 떨리는데, 요거는 이게 뭐 내가 아무리 준비해도 상대방이 더 잘 준비하면은 뭐 내가 안 되는 상황이고, 또 이게 상대에 대한 조사를 했는데 그게 또 잘못될 수도 있고, 그러니까 내 준비에 대한 확신이 없다 보니까 이게 떨릴 수밖에 없는데, 그럼에도 계속 하고 있습니다. 왜 이렇게 나를 떨리게 해야 성장하니까. 그런데 뭐 다행이라고 할지 뭐 안타깝다고 할지 오늘 하는 상대는 좀 초보입니다. 처음 나는 친구들로 이루어진 곳이라서 아마 쉽게 제가 이길 겁니다. 그래서 애드립을 좀 연습하려고 합니다. 이제 로스트 할 때 이 사람이 나를 깠을 때 제가 반격 한번 할 수 있거든요. 반격하고 또 까고, 그럼 얘가 나 반격하고 까고. 근데 이 반격이 애드립이란 말이에요. 그래서 제가 이 애드립 횟수를 최대한 적게 하려고 거의 항상 제가 먼저 공격을 했거든요. 근데 이번에는 이 상대팀이 좀 초보니까 저도 연습할 겸 이 상대방한테 먼저 공격할 수 있는 권한을 줘서 제가 반격을 더 연습할 수 있게, 그 애드립을 좀 더 연습할 수 있게, 그거에 집중해서 한번 해볼까 합니다. 그래서 그런지 또 떨리네요. 일부러 저렇게 떨리게 하는 겁니다. 그래야 뭐 조금이라도 발전이 있지. 그럼 함께 가보겠습니다. 와모시. 대기실입니다. 대기실. 우리 편, 상대편, 우리 편. 맨날 떨려 이거는. Ahora sí, vamos a conocer a los capitanes, que es la primera batalla. Pueden hacer un piedra, papel o tijera porque no traigo monedas. Entonces, piedra, papel o tijera. Ahí está, ya ganó Rafa Silva. Tú me dices quién empieza. Tony. Y Woco, dale un fuerte aplauso a Tony Paraima. Hola, hola, ¿cómo están? Bien. No, qué pinches animados andan todos. Oigan, ¿qué pedo ahorita que estamos en el mes del Pride, del orgullo LGBTIQ? ¿Tenemos comunidad LGBTI al día de hoy? ¿Nadie? O sea, el único homosexual aquí el día de hoy soy yo. Y güey, está bien bonito esto de la Navi gay, ¿no? Ay, Se acabó el tiempo. Con ustedes, Woco, Rafa Silva. Acabó el tiempo. Buenas. Muy bien, entonces ayúdenme a contar y agárrame el brazo y tú también agárrame el brazo y entonces cuento desde 3, 2, 1. Se lo lleva Rafa Silva. Claramente. Claro que sí, completamente de acuerdo con los jueces. Y eso que a Rafa Silva le dicen el Ed Sullivan de Monster Inc. Porque pues siempre anda con un güey que nada más se le ve un ojito, güey. Y lo han visto entrar a varios cuartos de los niños, ¿no? O sea... Qué pasivo tan agresivo. Vamos a ver. Te mandaría a la verga, pero es premio. Vamos a ver, dice... ¿Por qué te pusieron en conferencia W si tú eres más como de VH? Un chiste de VH con un homosexual. Gracias a Dios llevo 6 años vivo, mi amor, no te preocupes. Bien, bien. Ok. Wow, se pusieron violentos. Sobre todo en los segundos chistes se pusieron violentos. Pues estuvo bueno, estuvo padre, estuvo divertido. Tu cariño. Sí, así pasa. Muy bien. Bueno, ya vamos a contar entonces. Desde 3, 2, 1. Se lo lleva Rafa. Y su pero se notó ahí como que... El que se enoja pierde, pues 3-0, mira. Sí, se lo llevó puesto Rafa Silva, qué bueno. Pobrecito. Gran cambio. Pero grandes remates, ¿eh? Segundo duelo, señor. ¡Vámonos! Vas ganando, mi querido. ¿Quién empieza? Quique. Muy bien. Y Woco, dale un fuerte aplauso a la rutina de Quique. Antes de continuar, quiero aclarar un punto. No estoy hablando con la boca llena. Yo más de 6 años me dediqué a la industria farmacéutica. Y es que trabajar en un laboratorio farmacéutico... Se acabó el tiempo. Con ustedes, Woco, Comi Coreano. Yo sí sé hablar muy bien español. Muy bien. Y aquí... No.
Comicoreano versus Quique. Voy a contar desde 3, 2, 1. Se lo lleva Comicoreano. Vas ganando 4-0. Tú me dices quién empieza. Él, Quique. Quique, muy bien. Entonces, Tú piensas que tus chistes nos dan risa, pero te pareces a Kiva, solo es porque no les entendemos. ¿Te parece más Kiva? Soy coreano, claro, pero ¿cuál es tu excusa? Bueno, a ver, trabajaba en farmacia, ¿no? Por 6 años. Él vendía medicamento para ayudar a la gente para dormir, pero luego vio que funcionaban más bien sus chistes. También son genéricos, ¿no? Ay, el comicoreano, de que la gente de ojos rasgados solo vende audífonos y cargadores. Es que él quería hacer chistes de su familia, nada más que lamentablemente un dictador se lo remató antes. Sí, yo y mi familia vendo los celulares que tú te robaste. Vives en Xochimilco, ¿no? O sea, te vi en Isla de Muñecas. Díganles que se escapó un memín pinguín. bravo, bravo. Él dejó Corea del Sur para dejar de comer ratas y cucarachas. Y está aquí en México comiendo verga. Y es que le dicen la perrera municipal, porque gracias a él disminuyó la población de perros callejeros. Sí, no hay chiste, es verdad. Sí. Te vi con mariachis. Sí, con mariachis, sí. Eres Tololoche, ¿no? Ok. Voy a contar desde 3, 2, 1. Se lo lleva Comicoreano. Vamos, voy a contar desde 3, 2, 1. Y se lo lleva Chiques de Barrio. A ver, un segundo. Vas. Rápidamente, yo sé que Liga de Colectivos es un espacio donde, bueno, nos sentimos seguros y todo. No es ataque contra nadie, ni mucho menos. Digo, hoy no es contra ustedes, de verdad. Hoy unos chistes que hablaron de VIH y de SIDA. Si voy a seguir en Liga y todo, digo, adelante. Nada más les quiero comentar que soy una persona seropositiva hace 6 años. Estoy vivo, estoy feliz. Digo, yo no tengo un pedo, pero hay que tener cuidado con esos comentarios. Ok, muy bien. Eso fue como 40 segundos, pero valió la pena. Ahí está el mensaje para que sepan. Ahora sí, pásenle al camerino, gracias. Ha sido un show un poco extraño. Un poco extraño. Gracias. 오늘 성공적으로 무대를 마친 저에게 주는 선물입니다. 잘 먹겠습니다. 자, 여기 리몬 짜주시고요. 스스스스스 리몬 양념 해주시고요. 너블레 토르띠야. 죽인다. 여기 제가 좋아하는 또 단골집 중 하나입니다. 옛날에 꼬슐랭 가이드에서 찍었죠. 잘 먹겠습니다. 매워. 소스 매워. 진짜 맛있어. 뭐엔 모르겠죠. 잘 먹겠습니다. 잘 먹었습니다. 오늘 타코도 잘 먹었고 제 상대도 잘 먹었고 좀 약팀을 상대로 좀 우리가 뭐 압도적으로 이겼죠. 그래서 제 파트에 대해서 뭐 설명드릴 거는 그렇게 많을 것 같지 않습니다. 제 예상대로 상대는 약체였고 그래서 저희가 이기고 있었기 때문에 저한테 순서 결정권이 있었고 그 친구에게 먼저 공격을 하게 해서 저는 애드립을 한 번 더 할 수 있는 기회를 얻었고 제 애드립을 나름 시도해서 그게 잘 먹혔다. 뭐 그 정도? 다 아시죠? 이게 로스트는 다 그냥 뭐 인종이고 뭐 종교고 정치고 그런 거 없이 그냥 상대방을 까는 거예요. 그냥 뭐 그냥 상대방이 코미디언이니까 다 받아들이는 거고 본인 직업이 코미디언인데 뭐 다 재미고 농담인데 뭐. 근데 이제 오늘 더 중요한 거는 방금 한 말과 관련이 돼 있는 건데 오늘 주장전에서 그 상대편 주장이 게이란 말이에요. 그 친구가 맨날 자기가 게임을 이용해서 조크를 한단 말이에요. 그래서 우리도 그러면 그걸로 까야 되겠다 해서 준비하는데 그중에 이제 에이즈 관련 조크를 했어요. 아무래도 게이 하면 에이즈
떠올리기도 하니까 관객들은 웃었는데 상대편이 진짜 실제로 불쾌해하더라고. 이게 사실 코미디언한테서는 잘 보기 힘든 태도거든요. 어쨌든 그래서 그 사람들 로스트 끝나고 뭐 제 순서 끝나고 제 동료 순서 끝나고 다 끝나고 이제 결판이 딱 났어. 그래서 다 같이 무대에 나가지고 인사를 하는데 갑자기 그 사람이 이제 이례적으로 보통 MC가 이제 마무리 멘트 하는데 이례적으로 걔가 마이크를 달라고 하더니만 한마디 했잖아요. 아, 자기는 실제로 에이즈에 걸렸고 뭐 6년 동안 양성이 나왔고 하지만 나는 괜찮고 지금 살아있고 걱정하지 말라 하면서 코미디언으로서는 슬픈 리액션을 했습니다. 그래서 끝나고 우리끼리 막 얘기하면서 걔는 뭐 괜찮다 걔가 오히려 아, 나 괜찮아, 나 실제로 에이즈인데 괜찮아 뭐 그런 거 농담을 할 수 있지. 근데 사실 괜찮으면 그런 말 안 하거든요. 그러니까 안 괜찮으니까 괜찮다고 한 거예요. 그래서 제 기준에서 좀 놀란 거는 뭐냐면은 이걸로 삐지나? 요게 놀랐습니다. 어쨌든 상대도 코미디언이잖아요. 우리는 그냥 인생 살면서 모든 거에 대해 조크를 해요. 하지만 이게 관객이 통하기 위해서 우리는 그걸 다듬는 과정을 갖죠. 왜냐면 관객은 코미디언이 아니니까. 그래서 이 사람들이 받아들일 수 있는 선에서 그거를 갖고 노는 게 코미디언의 이제 임무죠. 그런데 이 로스트 같은 경우가 재미있는 게 그리고 존재하는 이유가 우리가 일반인들한테는 할 수 없는 선이 있단 말이에요. 항상 관객 앞에서 코미디언 하니까. 근데 로스트는 내 앞에 있는 상대를 깜으로써 간접적으로 관객들을 웃기는 거란 말이에요. 그러니까 이게 더 수위가 훨씬 셀 수 있죠. 왜냐면 상대는 코미디언이니까. 코미디언이라는 사람들은 우리는 말 그대로 성역이 없으니까. 그래서 저희 팀 주장도 그렇게 한 거고. 근데 상대편 주장 코미디언이 그거를 그렇게 진지하게 받아들였다? 아무리 본인이 그 질병이 있다 하더라도. 그래서 저는 그 태도에서 살짝 조금 실망했습니다. 이거는 저의 코미디언 김병선으로서의 의견입니다. 왜냐면 보세요, 한국이었으면 이거 아예 하지도 못해. 에이즈랑 관련 아예 하지도 못해. 근데 여기 멕시코잖아. 그리고 내가 배우고 있는 것들이 있잖아. 그래서 내가 배우고 있는 것들에 대해서는 여기는 한국보다 좀 더 수위가 훨씬 높은데, 선이 더 높은데라고 생각하고 있었는데, 오늘 이 상대방 코미디언의 태도를 보면서 아, 이게 그렇게 높은 것만은 아닐 수도 있겠다. 역시 사람에 따라 선은 다른 거구나를 또 배운 거죠. 그러면서 그 와중에 좀 놀란 것도 있는 거죠. 한국인 멕시코 차이를 떠나서 일반인 코미디언 차이에서 코미디언인데 이걸로 불편해한다? 좀 그런데. 물론 이 친구가 게이로서의 농담을 했지만 HIV와 관련돼서 농담을 안 했어요. 그래서 우리도 그걸로 한 거예요. 얘가 실제로 없는 줄 알고 진짜 농담으로서. 근데 얘도 아마 그게 싫어서, 그러니까 본인이 HIV가 있는 게 실제로 만약에 코미디언이라면은 이게 정말 좋은 아이템이거든요. 우리에게 단점이 아이템이에요. 진짜로 정말 소중한 소재란 말이죠. 근데 이제 이 친구가 이거를 안 했기 때문에 우리는 얘가 없다고 생각했고 그냥 농담을 한 건데, 어찌 보면 얘는 정말로 그거랑 관련된 슬픔이 있었기 때문에, HIV랑 관련된 슬픔이 있었기 때문에 안 했던 게 아닐까. 그러니까 애초에 요거에 대해서 좀 약한 거죠. 얘가 이 HIV로 정말 슬픔을 겪었나 보죠. 그래서 이게 상대방이 했을 때 당황한 거고 불편하게 느낀 게 아닐까. 근데 또 다시 이제 제 코미디언으로서의 코미디언 김병선으로서의 의견을 내자면은, 그럼에도 불구하고 본인이 게이를 내세워서 했으면은 당연히 연결되는 소재인 그런 에이즈랑 관련된 거, 그거에 대해서 불편해하는 거, 오히려 내가 불편하다. 코미디언으로서 말하는 겁니다. 상대도 코미디언이기 때문에 리스펙을 하기 때문에 이렇게 말하는 겁니다. 일반 사람이면은 충분히 불편해하고 상처받을 수 있어요. 근데 본인이 스스로 코미디언이라고 말하는 사람이잖아요. 게다가 여기서 더 중요한 거는 또 배운 건데, 이 제 의견 있죠? 이거에 대해서 그 상대방과 이야기를 했어요. 그러니까 얘가 끝나고서는 그런 거에 대해서 좀 슬퍼했어요. 나 HIV에 대한 슬픔이 있는데 너가 해서 좀 사실 불편했다. 한국이었으면 그래 토닥여줬을 텐데, 여기서는 상관없어요. 그냥 막 말해도 돼요. 충분히 열려 있습니다. 야, 근데 나는 코미디언으로서 너 그거 불편하는 거 오히려 내가 불편한데 좀 별론 것 같은데? 그럼 걔는 화내는 게 아니라, 아 그래? 그렇게 생각할 수도 있겠네. 근데 이런 있었기 때문에 내가 이걸로 조크를 쓰지도 않고 너희가 그걸 건드려서 조금 불편했고, 실제로 너희가 HIV랑 그냥 혼용해서 쓰는 것 같아서 그걸 좀 알려주고자 이렇게 말한 것도 있었다. HIV는 그 무슨 면역성 결핍 증후군 같은 거 초창기에 어떤 그 발생하는 그 어떠한 증상 같은 거 정도? 그게 이제 뭐 심해지면은 걸리는 게 에이즈다. 뭐 확정적인 질병으로서가 에이즈다. 뭐 이런 식으로 설명을 해주더라고요. 우리는 다 그거 준비하면서 똑같은 건 줄 알았어. 그래서 우리는 HIV를 깠는데 에이즈라고 생각해서, 알고 보니 그런 다른 거고, 이 친구는 실제로 뭐 가 있는 건 아니지만 HIV를
겪고 있다 뭐 이러면서 저도 이번에 배운 거지 그거를. 뭐 이런 식으로 깔끔하게 대화, 논리가 있는 지성인으로서 대화가 이루어졌다. 그 면에서 또 저는 그 친구를 인정을 했죠. 이런 게 됩니다. 모두는 아니에요. 모두 뭐 해당하는 사람도 있고 해당되지 않는 사람도 있는데, 대부분은 여기는 그래도 의견에 좋고 나쁨이 없어요. 그러니까 훌륭한 의견, 나쁜 의견, 이게 더 가치 있는 의견, 가치 없는 의견, 그런 거 없습니다. 그냥 이 사람은 그렇게 생각하구나, 근데 나는 이렇게 생각해. 다른 의견이 있을 뿐이죠. 근데 제가 종종 경험하는 한국 분들은 그런 거 있어요. 내 의견과 다르면은 저거는 틀린 의견 해서 나보다 가치 없는 의견, 나쁜 의견, 이런 게 특히 이제 댓글에서 많이 보이죠. 근데 그게 이제 사람들이 지성이 없고 논리가 없어서가 아니라 텍스트라서 그런 것도 있는 것 같아요. 왜냐면 실제로 우리가 이제 말할 때는 이 표정이라는 거, 톤이라는 거, 분위기라는 게 들어가잖아요. 그래서 뭐 예를 들어서 제가 어떤 사람을 보고 와 예쁘다 하면 좋은 거지만 예쁘다 하면 비아냥이잖아요. 하지만 텍스트에서는 그게 안 느껴지잖아요. 그게 비아냥인지 칭찬인지. 그냥 건조하잖아. 그래서 그냥 건조한 그 텍스트에 비춰지는 그 사람의 태도를 우리는 판단을 하잖아. 근데 그게 종종 이제 부정적으로 생각될 때가 많아서 이제 상대방이 나랑 다른 의견을 말할 때 내 의견을 존중하지 않고 그냥 까내리네, 비아냥거리네, 이렇게 느낄 수도 있어서 댓글에서 그런 현상이 많이 발휘되는 게 아닐까. 어쨌든 저는 여기서 오프라인에서는 멕시코 사람들과 항상 시간을 보내고 한국 분들과는 온라인에서만 거의 많이 보이다 보니까 이렇게 느껴지는 걸 수도 있겠다. 어쨌든 그랬습니다. 그래서 오늘 이제 무대에서는 뭐 재밌게 코미디 했는데 나오고 나서 이런 진지한 상황이 벌어졌다. 그래서 그 속에서 저는 어떤 배움이 있었다. 그렇습니다. 재밌지 않습니까? 이렇게 사람들 앞에서 맨날 웃긴 모습 보여주는 사람들 이렇게 뒤에서는 되게 진지하다는 게, 저도 이런 거에 대해서 이렇게 막 계속 뭔가 배우고 한다는 게 좀 재밌죠? 그렇다고요. 그래서 그런 모습을 보여주는 게 또 제 채널의 매력이라고 생각합니다. 감사합니다. 그럼 물러가 보도록 하겠습니다. Muchas gracias y hasta pronto.